Dear children, today we are going to discussing about the new chapter that is rational numbers. Okay, so this is a new number for you, rational numbers. So many numbers are there. You heard about many numbers, natural numbers or whole numbers. Okay, negative numbers, positive numbers. Okay, what is meant by positive numbers? 1, 2, 3, 4, etc. That numbers are called positive numbers. Example 1, 2, 3, etc. These numbers are called positive numbers. Okay. Then what is negative numbers? Endana negative numbers? Any idea about negative numbers? Okay. So minus 1, minus 2, minus 3, etc. This lies in the left side. Number line the left side negative numbers. We already studied these things. Okay. And another one is whole numbers. Endana whole numbers? Whole numbers means including 0, 1, 2, 3. 0. And before that natural numbers. Endana natural numbers? Natural numbers means 1, 2, 3, 4, etc. That is usually we are using for counting. Count cheyan ഉപയോഗിക്കുന്ന numbers നമ്മൾ പറയാം natural numbers. Okay. Next one is what is whole numbers? എന്താണ് whole numbers എന്നുള്ളത്? Okay. Whole numbers means 0, 1, 2, 3. Natural numbers ന്റെ കൂടെ 0 യും കൂടി include ചെയ്തു വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? Whole numbers. 0, 1, 2, 3, etc. These numbers are called whole numbers. ഈ numbers നമ്മൾ എന്താ പറയാ? Whole numbers. എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? Whole numbers എന്ന് പറയാം. Okay, so many numbers are there, negative, positive, natural numbers, whole numbers. One more is there, integers. എന്താണ് integers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പിന്നെ സീറോയും. സീറോ ഈസ് നെയ്തർ പോസിറ്റീവ് നോർ നെഗറ്റീവ്. സീറോ എന്തല്ല നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് അല്ല. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. These numbers are called, ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ integers. What we can call integers. ഈ numbers ആണത് integers. Okay, so I hope that you understood this regarding integers means including 0, 1, 2, 3 and the negative sides -1, -2, -3, that also, that together is called integers. Okay, now what is mean by rational numbers? Okay, in this chapter we are dealing with the rational numbers. നമ്മൾ rational numbers നെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, simply a rational number means, എന്താണ് rational number means? A rational number can be expressed in the form of p by q. അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഷുഡ് ബി ദ ഇൻറ്റീജേഴ്സ്. പിയും ക്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2. 2 is a rational number. How 2 is a rational number? 2 we can express as 2 by 1. 2 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 2 by 1 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Is it correct? Yes. 2 is the numerator and 1 is the denominator. 2 is the numerator and 1 is the denominator. So numerator by denominator. So numerator 2 is an integer and 1 is also an integer. അപ്പോൾ എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ? ഒരു നമ്പറിനെ p by q രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുകയും പിയും ക്യൂവും എന്തായിരിക്കണം? ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. പി ആൻഡ് ക്യൂ ഷുഡ് ബി ദ ഇൻറ്റീജേഴ്സ്. ഓക്കെ, പി ആൻഡ് ക്യൂ ഷുഡ് ബി ദ ഇൻറ്റീജേഴ്സ്. പിയും ക്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഷുഡ് ബി ദ ഇൻറ്റീജേഴ്സ്. പിയും ക്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് കാൾഡ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. വി ക്യാൻ കാൾ ദാറ്റ് ഈസ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3/4. What is 3/4? 3/4 is a rational number. How? 3 is numerator and 4 is the denominator. Okay, so 3 numerator and denominator is integers. 3 ഉം 4 എന്താ? integers അല്ലേ? 3 and 4 are integers. രണ്ടും എന്താണ്? integers ആണ്. So ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ? rational numbers എന്ന് പറയാം. What we can call rational numbers. Okay, this type of numbers is called rational numbers. So a number can be expressed in the form of p by q. And another one, the denominator q not equal to 0. Denominator q not equal to 0. So in this chapter
in your textbook, this chapter rational numbers chapter 9. Okay, so you can write an introduction here. So then what is mean by a rational number? That is, the statement is given numerator and denominator in your textbook, page number 174. Numerator and denominator in P by Q, that is 174. What are rational numbers? So here the definition is given. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form P by Q, where P and Q are the integers and Q not equal to 0. ഒന്ന് ചിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ P by Q രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുകയും Q 0 അല്ലാത്തതുമായ നമ്പർ, Q 0 അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിനോമിനേറ്റർ നോട്ട് 0 അല്ലെ? ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് കാൾഡ്, ആ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയാം? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സിന് എന്താ പറയും? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 174 ദ ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ. നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് കോപ്പി ടു യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നൗ വാട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് meant by equivalent rational numbers? Okay, so what is meant by equivalent rational numbers? So consider the rational number and the rational number minus 2 by 3. Okay, rational number minus 2 by 3. So what is mean by equivalent? എന്താണ് equivalent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The numerator and denominator you can multiply with the same number അല്ലെ? അങ്ങനെ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? The value will not change. വാല്യൂ എന്താവില്ല? ചേഞ്ച് ആവില്ല അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ minus 2 by 3. So what is the speciality of minus 2 by 3? Minus 2 by 3. ഞാനിവിടെ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 into 2. So the value is minus 2 into 2 minus 4 by 3 into 2 6, right? Minus 2 by 3. Again we can multiply with another number. 3 1 3. Minus 2 into 3 minus 6 by 3 into 3 9. Okay, എന്താണ് the speciality? And minus 2 by 3 into 4 minus 8 by 2. ഇവിടെയൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പർ. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പർ അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താവില്ല? ദ വാല്യൂ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. അതായത് minus 2 by 3 നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോം ആക്കിയാലും minus 4 by 6 ഡെസിമൽ ആക്കിയാലും minus 6 by 9 ഇതൊക്കെ ഡെസിമൽ ആക്കിയാലും എന്താണ്? വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം വാല്യൂസ് അല്ലെ? ആ വാല്യൂ എന്തില്ല? മാറില്ല. ആ വാല്യൂ എന്തില്ല? വാല്യൂ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. വാല്യൂ എന്തില്ല? മാറില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ വാല്യൂ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. സോ ദിസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കാൾഡ് ദ ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. സോ ഹൗ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്? ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 175 equivalent rational numbers you can write a heading and consider the example rational number minus 2 by 3 that we discussed here, that you can copy to your notebook. So by multiplying by multiplying the numerator and denominator of the rational number by the same non-zero integer, we obtain another rational number equivalent to the given rational number. This is exactly like obtaining the equivalent fractions. So എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ളത്? സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ യു ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലെ? സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതെന്താവാൻ പാടില്ല? 0 ആവാൻ പാടില്ല അല്ലെ? സപ്പോസ് യു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് minus 2 by 3 into 0 into 0. ഇത് രണ്ടും ഇക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ നോൺ സീറോ അല്ലാത്തൊരു നമ്പർ, നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ആവാം, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. രണ്ടിനും നെഗറ്റിവിറ്റി നോ പ്രോബ്ലം അല്ലേ? സോ 0 അല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് നമ്മൾ മുകളിലും താഴെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ what we can call equivalent fractions. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? equivalent fractions. Now
we can discuss the positive and negative rational numbers. In the same page number it is given. Consider the rational number 2 by 3. We can consider the rational number 2 by 3. Both the numerator and denominator of this number are positive integers. അല്ല രണ്ടും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. Such rational numbers are called positive rational numbers. അല്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന rational numbers നമ്മൾ എന്താ പറയാ positive rational numbers. What we can call positive rational numbers. അല്ല സോ 3 അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്. സോ വാട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് rational numbers? എന്താണ് നെഗറ്റീവ് rational numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് the numerator of anyone. So here -3/5 അല്ല ഇവിടെ എന്താണ് ന്യൂമിനേറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലോ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല സോ അങ്ങനത്തെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നെഗറ്റീവ് rational numbers എന്ന് പറയും. Okay, so here the numerator of -3/5 is a negative integer, whereas the denominator is a positive integer. Such rational numbers is called negative rational numbers. അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നാൽ എന്തായത് അത് നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയി അല്ല സോ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് ബി ദ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല രണ്ടും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ നൗ we can discuss another one. So we have discussed about the rational numbers and how we are getting equivalent rational numbers. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നെഗറ്റീവും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ നമുക്കൊരു ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് കാണാം. ഫൈൻഡ് 3 equivalent rational numbers of 7/3. 7/3യുടെ 3 ഇക്വൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കാണണം. ഇക്വൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ എങ്ങനെ ന്യൂമിനേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ. ഓക്കെ സോ 7/3 ന്യൂമിനേറ്റർ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു 2 into 7 into 2 14/6. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും 9. One more 7/3 into 4 into 28/12. ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് 2, 3 ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. എനി നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ എനി നമ്പർ യു ക്യാൻ യൂസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ. ദിസ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ another session rational numbers on number line. നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നമ്പർ ലൈൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് we need to multiply we need to mark 2/5 on number line. How we can mark 2/5 on number line? എങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Here 0 1 2 3 like that, -1 -2 like that. So here we need to mark 2/5. ഏതാ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 2/5 ആണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഡിനോമിനേറ്റർ 5 അല്ലേ ആ 5 അടിയിൽ കൊടുക്കല്ലേ വെരി വെൽ അല്ലേ. സോ what is 2/5? This is 2/5. ഇതാണ് എന്ത് 2/5. ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഈ ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. We can represent like this. Mark 2/5 on the number line. Another question. Mark represent -6/7 on number line. -6/7 you need to mark on number line. Okay. So what you can do up to -6. അപ്പോൾ മൈനസ് സൈഡ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ട അല്ലേ. 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6. Now we can by 7 everywhere by 7. Okay, 0 is not needed.
So what is minus 6 by 7? Here it is minus 6 by 7. അല്ല ഈ എന്താണോ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ വേണ്ടിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കുക, ആ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ബൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ നിങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് now we can write in reduced form. Okay, so reduce, this is in your textbook page number 178. A rational number is said to be in the standard form if its denominator is a positive integer and the numerator and the denominator have no common factor other than 1. Okay, once again, a rational number is said to be in standard form. Okay, എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? Okay, standard form, and rational number is said to be in standard form if its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factors other than 1. Okay, so ഇത്രയുള്ള സംഭവം. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് -3/7. ദിസ് ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. എങ്ങനെയാണ്? ഡിനോമിനേറ്റർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 177, റാഷണൽ നമ്പർ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം, ദാറ്റ് ടോപ്പിക് യു ഷുഡ് റൈറ്റ്. ആൻഡ് 178 തിരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റാലിക്സിൽ. റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ആൻഡ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടർ അതർ ദാൻ 1. ഓക്കെ, സോ -3/7. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു? -3/7 എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സോ ഹിയർ 3നും 7ലും എന്തില്ല? ദർ ഇസ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ്. 1 അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറും ഇല്ല അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അല്ലേ? സോ ഇനി ഉദാഹരണത്തിന് -8/4 ഈസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണോ? അല്ല. കാരണം എന്താ? -8/4ൽ 2 കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 8/4ൽ എന്തുണ്ട്? 2 കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അല്ലേ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് ഇത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ 3/-2 ഈസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അല്ല. കാരണം എന്താ? ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? -3/2 എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലായി. കാരണം എന്താ? 3നും 2ലും ദർ ഈസ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് അതർ ദാൻ 1 അല്ലെ? 1 അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇതെന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലല്ല, കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൈനസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ നോട്ട് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അല്ലേ? ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെഡ്യൂസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്കാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഹൗ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? റെഡ്യൂസ് -45/30 ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. എങ്ങനെയാണ് 45/30 ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടുത്തെ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും HCF. യു നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ HCF. HCF കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ HCF എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ദിസ് 45 3 കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തൂടെ? സോ ഹൗ മെനി ടൈംസ്? 15 അല്ല? അഗെയിൻ 3 5 5 1. Okay, next one, this 30 2 15 2 again 3 or 5. Okay, so 5 5 1. So how we can find the HCF of this? 30 equal to 2 into 3 into 5. 45 equal to 3 into 3 into 5. So നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ചെയ്യാം. 3 into 5 equal to 40. This is the HCF. ഇതാണ് HCF. രണ്ടിനെയും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ HCF അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? HCF കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നൗ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു?
45/30. ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ -45/30. നൗ ഈ HCF കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോറി ഇവിടെ 15 ആണ് 45 എന്ന് എഴുതിയത്. സോ 15 3 × 5 = 15 അല്ലേ? സോ എന്ത് വരും? യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ 3 × 5 15 കിട്ടി. സോ ദിസ് ഇസ് HCF. ഈ HCF കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ് വിത്ത് ദ HCF അല്ലേ? സോ -45 / 15 എത്ര വരും? -3 അല്ലേ? 45നെ 15 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 3, പിന്നെ -1. 30/15 2 വരും അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം. അതിൻ്റെ ആ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ ആ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ മോർ 36/-24. How we can simplify? So the same way what you can do HCF 36 2 18 2 9 3 3 3 1 നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ആൻഡ് 24 2 12 2 6 2 3 3 1. സോ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അറിയുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. 2 × 3 2 നമ്മളെടുത്തു × 3 അല്ലേ? 12 അല്ല. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുക ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾ 6th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് HCF എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് 12. സോ HCF കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 12 ആണ് HCF. സോ 36 / 12 ഹൗ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്? എത്ര കിട്ടുക? 3. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് -2. സോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 3/-2. ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്? -3/2. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക്? ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മൈനസ് ഇടാം, പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇട്ടു. ഓക്കെ. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്. സോ വെരി സിമ്പിൾ. ഫൈൻഡ് HCF ഓഫ് ദിസ്. ഇതിന് HCF കാണാം. HCF കണ്ടിട്ട് HCF കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദിസ് അല്ലേ? ആ HCF കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ്. In your textbook page number 178 the definition is given, and the homework also you should do. The homework നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. Page number in your textbook page number give 4 rational numbers equivalent to page number 183 exercise 9.1 page number 183 third one. give 4 rational numbers equivalent to. മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെയും ഡ്രോ ദ റാഷണൽ നമ്പർ ലൈൻ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ. അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. 3 4 നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ വെരി സിമ്പിളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിംപിളസ്റ്റ് ഫോം ആക്കാൻ 7th one ഉണ്ട്, അതും ചെയ്യുക. 7ാമത്തെ റീറൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സിംപിളസ്റ്റ് ഫോം. 7ാമത്തും ചെയ്യണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 7ാമത്തെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ഇൻ ടു ദ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ.